Hi, welcome back. Hope you are doing well. Stay at home, stay safe. My dear students, ఈరోజు మనము కొత్త టాపిక్ దట్ మీన్స్ ఎస్టర్డే చెప్పుకున్న టాపికే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అనేటువంటి టాపిక్ చెప్పుకోబోతున్నాం. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ టాపిక్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. మరియు ప్రపోర్షన్ టాపిక్ చాలా బాగుండే టాపిక్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. Dear students and friends, please listen. Sixth problem, continuation problem. A is to B is equal to 1 by 2 is to 1 by 4 and B is to C is equal to 1 by 6 is to 1 by 8. Then A is to B is to C question mark. This is the problem. Now here yesterday మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉన్నాయండి. ఇవి ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉండే నెంబర్స్ మనము A is to B is to C అనే వాల్యూని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. Listen my dear students, first we have to take A is to B is equal to 1 by 2 is to 1 by 4. 1 by 2 is to 1 by 4. Listen my dear students, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే A is to B can be written as A by B that is equal 1 by 2 by 1 by 4. 1 by 2 by 1 by 4 reciprocal. It's reciprocal 1 by 2 into 1 by 2 అలాగే ఉంటుంది మా 1 by 4 becomes 4 by 1 అవుతుంది. Get cancelled. 2 ones are 2 twos are. That means 2 by 1. 2 by 1 means A is to B is equal to 2 is to 1. Now we have to find B is to C. B is to C can be written as B by C. This is solution. B is to C can be written as B by C. That means A is to B fraction form వచ్చి A by B కాబట్టి. Listen ma. 1 by 6 by 1 by 8 that is equal to 1 by 6 into 8 by 1 reciprocal. 1 by 8 gets reciprocal, it becomes 8 by 1. 2 3s are 2 4s are. What is the answer? 4 1s are 4 by 3 1s are 3. That is 4 is to 3. That is a B is to C problem. B is to C value. B is to C value. Here listen ma. A is to B 2 is to 1 అని వచ్చింది. B is to C 4 is to 3 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు A is to B is to C. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూడండి. A is to B is equal to 2 is to 1. B is to C is equal to 4 is to 3. చెప్పుకున్నాం మనం ఈ ప్రాబ్లం, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఎలా చేస్తాం? A is to B is to C is equal to ఫస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. దట్ మీన్స్ 2 into 4 is to 1 into 4 is to 1 into 3. 2 into 4 means 8, 4 into 1 means 4, 3 into 1 means 3. That is the value. A is to B is to C is equal to 8 is to 4 is to 3. That is the answer. So very important in future. My dear students, keep in mind. Next problem. M is to N if M is to N is equal to 3 is to 2. Find 4M plus 5N is to 4M minus 5N. ఈ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడుగుతూనే ఉంటారు ఫ్యూచర్లో, ఎక్కడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు, మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో కావచ్చు, క్లాసెస్లో కావచ్చు, 8th క్లాస్ 9th క్లాస్లోనే కావచ్చు. Listen my dear students. Now here m value is equal to ఈ ప్రాబ్లం, ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినప్పుడు
ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినప్పుడు m వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని n వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. m వాల్యూ ఈజ్ 3, n వాల్యూ 2. ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ m is to n is equal to 3 is to 2. m by n is equal to 3 by 2. Then m is equal to 3, n is equal to 2. Substitute చేసుకోవాలి. It can be written as 4 into m value is 3 plus 5 into 2 is to 4 into 3 minus 5 into 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం కదా, వినాలి. 4 3s are 12 plus 5 2s are 10. 4 3s are 12 minus 5 2s are 10. 12 plus 10 21, 22, sorry, 12 minus 10 2. What is the ratio? What is the ratio? 2 1s are 2 11s are. So what is the answer? 11 is to 1. This is the answer. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తూనే ఉంటాయి. My dear students, keep in mind, don't forget, it is a very 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 important topic in future. Now this is about compound ratio. Now this is about compound ratio. Here, my dear students, we have to take A is to B and C is to D. Two ratios is now. Here we have to take two ratios, A is to B and C is to D. What is the compound ratio of A is to B and C is to D? My dear students, compound ratio means first term, third term, second term, fourth term. Product of first term and third term is to product of second term and fourth term. So compound ratio is, it can be written as A by B into C by D. A by B, A is to be written as A by B, product, into C by D, into C by D. So into కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ ఇంటూ డినామినేటర్ చేస్తాం. A into C by B into D. So it can be written as, my dear students, A into C means AC by BD. AC into BD can be written as AC is to BD. This is a compound ratio of A is to B and C is to D. This is a compound ratio of A is to B and C is to D. ఇక్కడ మనకు 2 రేషియోస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎలా ఉంది, 3 రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి? కాంపౌండ్ రేషియో 3 రేషియోస్ ఇచ్చారండి. A is to B, C is to D and D is to E. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఇలా ఏం చేయాలి చూడండి. ఇలా కాకుండా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. A is to B, B is to C and C is to D. 3 ratios. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చూడండి. A is to B can be written as A by B into B by C into C by D. C by D. It can be written as A into B into C by P into C into D. What is the compound ratio? A B C is to B C D. This is the compound ratio. This is the compound ratio of A is to B, B is to C and C is to D. Very 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 important, my dear students. నెక్స్ట్ మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పుకోబోతున్నాం. ఏంటంటే ఇది ప్రపోర్షన్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Listen, my dear students, proportion. Here, proportion అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనము 2 ఈక్వల్ రేషియోస్ తీసుకుంటామండి.
two equal ratios. That means definition of proportion is equality of two ratios. Equality of two ratios is called proportion. Note down, my dear students. Equality of two ratios. Equality of two ratios. That means what are equal ratios? What are equal ratios? For example, 1:2 is there. ఈ 1:2 ని మనం ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు మనము చెప్పండి. 1:2 ని 2:4 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ 3:6 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ 4:8 అని రాస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి? ఈక్వల్ రేషియోసే. 1:2 is equal to 2:4 is equal to 3:6 is equal to 4:8. These are all equal ratios. అయ్యా మనం 2 రేషియోస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ 2 రేషియోస్ని దాన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 4 టర్మ్స్. 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నామండి. A, B, C and D. A, B, C and D అనేటువంటి 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ 4 టర్మ్స్ యొక్క ప్రపోర్షన్ అని మనం ఎలా రాస్తాం? ప్రపోర్షన్ ఇట్ కెన్ బి డన్ యాస్ A:B. ఇంకో విషయం చెప్తా, వినండి, జాగ్రత్త వినండి. ఈ ప్రపోర్షన్ is denoted by the symbol. This is the proportion symbol. ఈ ప్రపోర్షన్ సింబల్ మనము ఎలా చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజాస్. ఇక్కడ మనం 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ 4 టర్మ్స్ యొక్క ప్రపోర్షన్ ఎలా రాస్తాం చూడండి. A:B is as C:D. A:B is as C:D. It is also read as A:B is proportional to C:D. A:B అనేది C:D కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది అని చెప్తాం. లిసన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ ఈ A అండ్ B, ఈ ఎండ్ లో A ఉంది, ఆ ఎండ్ లో D ఉంది. ఎండ్ ఈ 2 ఎండ్స్ లో ఈ A అండ్ B అంటే A అండ్ D అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటామంటే వీటిని మనము ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ అంటాం. ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ అంటాం. ఈ మిడిల్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మిడిల్ లిసన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బాగా వినండి. ఈ మిడిల్ ఉన్నాయి కదా, B అండ్ C, ఈ BC వింటామంటామంటే మనము మీన్స్ అంటామండి. మిడిల్ టర్మ్స్ B and C are called means అని మనము మీన్స్ టర్మ్స్ అంటాం. లిసన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఒక రూల్ ఉంది ఇక్కడ. మనం ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయా లేవా కొన్ని టర్మ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి ఒక రూల్ ఉంది, చెప్తా వినండి. ఏంటంటే ఆ రూల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు product of means. Product of extremes is equal to product of means. ఈ రూల్ మనం ఫాలో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము 1, 2, 4 ఈ 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నామండి. ఆర్ 2, 4 లేకుండా 3, 6 ఈ 4 టర్మ్స్ తీసుకున్నాం. ఈ 4 టర్మ్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయా లేదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూడండి. మనం ఆల్రెడీ రూల్ తెలుసు. ఈ 4 టర్మ్స్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? 1:2 is as 3:6. What is our rule? Product of extremes is equal to product of extremes is equal to product of means. So 6 1s are 6, 2 3s are 6. So 1 2 3 6 numbers are in
ప్రపోర్షన్. 1 2 3 6 వేటిలో ఉన్నాయండి? ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయండి. Now here we have to discuss about types of proportion. Types of proportion. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్లో ప్రపోర్షన్ మనము 2 టైప్స్గా డినోట్ చేస్తాం. ఏంటవి? డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. వాట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్? Direct proportion when one quantity is increased, bracket lo raskondi, or decreased. One quantity is increased, the other quantity also increases, bracket lo, or decreases in the same ratio. In a direct proportion. That means one quantity increase అయింది అనుకున్నామండి, అదర్ క్వాంటిటీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kg టమోటా 10 రూపీస్ అనుకున్నాం, 2 kg టమోటా 3 రూపీస్, 2 kg టమోటా 20 రూపీస్, 3 kg టమోటా 30 రూపీస్, 4 kg టమోటా 40 రూపీస్, 5 kg టమోటా 50 రూపీస్, 6 kg టమోటా 60 రూపీస్. అంటే ఇక్కడ కేజీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg. వాటితో పాటుగా రేట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. 10, 20, 30, 40, 50, 60 అని. దట్ మీన్స్ హియర్ the rate of the quantity of tomatoes increases, the rate is also increases along with the quantity. 1 kg tomato cost is 10 rupees, 2 kg tomato cost 20 rupees, 3 kg tomato cost 30 rupees, 4 kg tomato cost 40 rupees అండి. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా రెండోది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనము డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటాం. అంటే వన్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, దాంతో పాటుగా సెకండ్ క్వాంటిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని మనము డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటామండి. దాని ఫార్ములా ఉందండి. అంటే దీన్ని మనము వన్ క్వాంటిటీ మీన్స్ ఎక్సెసే. వన్ క్వాంటిటీ ఈజ్ directly proportional to other quantity. One quantity is increases, other quantity increases. One quantity decreased, other quantity also decreases in the same ratio. So x is directly proportional to y అని చెప్పుకుంటాం. X is two quantities, x and y are two quantities. X is increased, y is also increases in the same ratio. It can be written as x by y is equal to k. Here what is k? K means constant of proportionality. Constant of proportionality. Constant of proportionality. సో ఫైనల్గా మనము దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 and so on. ఇలా రాసుకుంటా వెళ్తామండి. ఎంతవరకు? k వరకు. ఇక్కడ మనం టూ క్వాంటిటీసే తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తామంటే ఫైనల్గా x1 by y1 is equal to x2 by y2. Very important, my dear students. Keep in mind. x1 by y1 is equal to x2 by y2. This is the formula of direct proportion of two quantities. When one quantity is increased, other quantity also increases. One quantity increased, other quantities also increases in the same ratio. One quantity decreased, other quantity also
it decreases in the same ratio. This is the formula, direct proportion. Now this is about inverse proportion. Inverse proportion is also known as indirect proportion. Keep in mind, when one quantity increased, ఇక్కడ మనం మీరు decreased. When one quantity increased or decreased, the other quantity ఏమవుతుంది ఇక్కడ? One quantity increased, other quantity decreases in the same ratio. One quantity decreased, other quantity increases in the same ratio. That is the inverse proportion. That is the inverse proportion. అంటే చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక ఫ్యామిలీలో when one quantity increased or decreased, the other quantity decreases in the same ratio. The same ratio and vice versa. That means ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ లిసన్. ఇక్కడ మనము ఒక ఫ్యామిలీలో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఆ 5 మెంబర్స్కి సరిపడే రైస్ 25 kgs ఉన్నాయండి 1 మంత్కి. 1 month means 30 days or 31 days. 1 monthకి సరిపడే రైస్ 25 kgs ఉన్నాయండి. 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 5 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. దట్ మీన్స్ 5 మెంబర్స్ ఇస్తే 25 kg రైస్ ఒక 1 మంత్కి యూజ్ అవుతాయండి వాళ్ళకి తినే ఆహారం. ఇక్కడ సడన్గా ఏమైందంటే ఈ మంత్ గ్యాప్లో 1 మంత్ గ్యాప్లో నెక్స్ట్ మంత్లో వాళ్ళ ఇంటికి రిలేటివ్స్ వచ్చారండి. 3 మెంబర్స్ వచ్చారు. 3 మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు 5 + 3 = 8 మెంబర్స్ అయ్యారండి. ఈ 8 మెంబర్స్కి 25 kg 1 మంత్ వస్తుందా? 1 మంత్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? నో, ఇంపాసిబుల్. 1 మంత్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు. ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు 30 days టైం పట్టింది కదా. అదే 1 మంత్కి ఈ 8 మెంబర్స్కి 25 kg సరిపోతాయా? 1 మంత్ ఉన్నారు వీళ్ళు. ఈ 8 మెంబర్స్ కూడా 1 మంత్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు కదా, వాళ్ళు కూడా 1 మంత్ ఉన్నారు. అప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ 40 kg అయింది 1 మంత్కి. 30 daysలో 1 మంత్ ఉన్నప్పుడు 40 kg. దట్ మీన్స్ మెంబర్స్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. రైస్ ఎక్కువ రోజులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 25 kg 30 days వచ్చింది. అదే 8 మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు 40 kg అయింది 30 daysకి. ఏమైంది? మెంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్, కేజెస్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. మెంబర్స్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్, కేజెస్ ఆర్, దట్ మీన్స్ డేస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్. డేస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇక్కడ 25 kg తీసుకున్నప్పుడు. లిసన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 5 మెంబర్స్ ఒక వర్క్ని ఫినిష్ చేయడానికి 20 days టైం పట్టింది. 5 members కెన్ డూ ద వర్క్ ఇన్ 20 days. 20 daysలో వర్క్ చేస్తారండి ఒక వర్క్ని, సర్టైన్ వర్క్ని. ఓకే, ఇక్కడ 10 members యాడ్ అయ్యారండి. అంటే 5కి 5 యాడ్ అయ్యారు. దట్ మీన్స్ 10 members. ఈ 10 members అదే వర్క్ని, సేమ్ వర్క్ని 20 daysలో ఫినిష్ చేస్తారా, లేకుంటే తక్కువ డేస్లో ఫినిష్ చేస్తారా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ తక్కువ డేస్లో వర్క్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 10 members కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ 12 days or 13 days or 10 days or 8 days. That means persons are increased, days are decreased. So my dear students, one quantity అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అదర్ క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 1 quantity డిక్రీజ్ అవుతే అదర్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్
Inverse proportion. Inverse proportion means one quantity is inversely proportional to other quantity. One quantity inversely proportional to other quantity. This is the formula. X is inversely proportional to y. It can be written as x into y is equal to k and రాసుకోవచ్చు. K means constant of proportionality అని చెప్పుకున్నాం. K means constant of proportionality. It is also can be written as x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to k అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. మళ్ళీ ఫైనల్గా మనము వీటి నుంచి ఒక ఫార్ములా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. x1 by x2 x1 by x2 is equal to ఈ y1 ఇక్కడికి వెళ్ళిందంటే y2 by y1. This is the formula of inverse proportion. Keep in mind, my dear students. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ నేర్చుకుంటాం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చూస్తూనే ఉండండి, నా ఛానల్ మిస్ కావద్దు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ఎంజే అకాడమీ. ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ subscribe my channel. Thank you very much.